சச்சின் டெண்டுல்கர் Good morning all. I am Brigadier S. Rajaram, call sign VU2RJV, operating from Ashok Nagar in Chennai. Thank you. Lovely meeting you all. Palima, Handle Paul, QTH Koilpatti. Good morning to all. My name is Kandapan, VU3 MPK, my call sign. More audible on HF than VHF. I'm very happy to have Venkat here. So Venkat வந்து எனக்கு மௌலி and Deepan இங்க இருக்காரு. மூணு பேருக்கும் 1980ல 81ல I've been a ham for 37 years but I've been traveling. I also had 5 Hotel 3 and 5 H9 call sign, very active when I was in Tanzania. Very surprised to hear audio live. This is the first time meeting you. Mike, and I am from Chennai, location Chiklabadi. Very nice to meet all of you. Good morning. My name is Balasubramanian. I am coming from Chennai. Thank you. Good morning to everybody. My QTH is Salem and handle is Vijay and call sign is VU2 Romeo Victoria Kilowatt. Raman from Chennai, call sign is VU3 VRN and I got a history license AI6. For everybody. Good morning, my name is Hari Krishnan. My handle is call sign VU3 BHK. I am from native from Mamli. Good morning, I am AP Mohan from Pondicherry and my call sign is VU3 India Bravo Charlie. Good morning to everybody. I am Bhaskar. Call sign is VU2 PBK, coming from Pondicherry. I am old timer. I got my ticket 1965. Hari Haran, call sign VU2 GWH. I am from Madras, Chennai. Thank you. Good morning to all. VU2 VMK, Chennai. Best morning to all. I am Peter, VU2 Tango Sierra Foxtrot. Morning to all. I am V3 Kilo Micro KMR from Trichy. Good morning everyone, my name is Vinay SV and I am from Reva Club, Ham Club, and thank you to IAH and my handle is Vicky. Helping us create this opportunity to come here and meet and have an eye here. Thank you. Good morning everyone. My call sign is VU3 Echo Alpha Bravo, and again I'm from Reva University, and thanks to INS and City of Pulsar for giving us this lovely opportunity to have an eye. Hi everyone, my name is Nikhil and I am an SW. Thank you. My name is Anish from Chennai. Looking for home rules to collaborate with someone who is to work with me. This is Dr. Prabhudas from Hyderabad. My call sign is VU2 Delta Oscar Sierra.
SWL for a long time, almost 6 years till 2014. Involved with the hobby for quite some time. So very nice being here. I think maybe the third year I'm here. Nice to see all the. எல்லாருக்கும் வணக்கம். This is Ashok Kumar. My call sign is VU3 Yankee Bravo Kilo. My QTH is Madurai. Operating from Soliyanallur. Namaskara ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪೂರ್ವ ಎಲ್ಲಾ. I'm from Reva University Hand Club Bengaluru. My call sign is VU3 Uniform Papa Foxtrot. Thank you. Good morning everyone. Myself Mata. I'm from Reva University. Good morning. I am Sudarshan from Reva University. We are a group of faculty. We are visited yesterday. Very, very important. From here we have prepared. We have made very nice demonstration at the University of Reva. Thank you. Thank you. Hello everyone. I am P. Kranti, Vita RPC's elder daughter. I am an SWL. I wrote the exam on 1998 and yet I did not get my qualifying. Thank you everyone. Good morning everyone. I'm Parigwara. I'm an SWL and Wakanda. ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்காங்க. செவிக்கு உணவில்லாத முதல்ல செவிக்கு உணவு ஏறிட்டுங்க, அப்புறம் சாப்பாட்டுக்காக பாட்டில் விட்டாங்க. அப்புறம் எங்கள் டெக்னிக் சொல்லிடுறோம், ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று ஸ்பான்சர் பண்ணுவோம் சார். நாங்கள் பணம் வாங்குறது, பணம் யாரும் கொடுக்குறது. அதான் ஒருத்தர் செல்லக்குமார் பார்த்து 20 சேருக்கு ஆயிரம் பண்ணியிருக்காரு. அண்ணப்பன் வந்து ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அப்புறம் இன்னொரு கேவி சரவணன் பிஸ்கட் பேக்கெட் அனுப்பிச்சிருக்காரு. இன்னொரு சரவணன் அவர் பிஸ்கட் பேக்கெட் அனுப்பிச்சிருக்காரு. ஆனால் நாங்கள் அந்த அக்கௌண்ட் நாங்கள் வச்சுக்கிட்டே கிடையாது. இது வரையா யாராவது பழனிக்கு பாத யாத்திரை போயிருக்கீங்கன்னா காரைக்குடியில இருந்து அது என்ன பண்ணுவோம்னா சில பேர் ஒரு மரக்கா பொங்கல் பண்ணி எல்லாத்தையும் கையில் வச்சுருக்கோம். ஒருத்தர் 1000 பேருக்கு சட்டத்தில் இடம் பண்ணி சாப்பாடு கொடுப்போம். ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவான், ஒரு கிலோ சாக்லேட் ஆர்டர் பண்ணி கொடுப்பான். அதை போய் பார்த்தோம்னா தெரியும். நம்ம சாக்லேட் வேணா வயது நடந்துட்டுனா என்ன எங்கள் ஒரு சாக்லேட் வாங்கி சாப்பிட மாட்டேன், அவ்வளோ பெரிய பாதி ஆகிட்டியா, நான் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு கேட்போம். அந்த மாதிரி இங்கே வந்து அவங்கவுங்க ஒரு வேலை செய்கிறாங்க. நாங்கள் பணம் வாங்கி அதை அக்கௌண்ட் பண்ணுறதே கிடையாது. அதனால சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடுது. இன்னைக்கு ஸ்பான்சர் வந்து லட்சிக்கு 3 பேர் சார். விமல், முகுந்தன் அண்ட் பரமூர் சரவணன். தேங்க்யூ சார். வணக்கம். என்னுடைய பேர் வந்து கே. மாசுராஜா. ராஜபாளையத்தில் வந்திருக்கேன். கால்சைன் டிஏஜே குமார். நான் தான் ஜெனரல் கன்வீனர் ஃபார் ஹேம் ஃபெஸ்டிவல் 2019. என்னோட பேர் வந்து கே. மாசுராஜா. கால்சைன் டிஏஜே குமார். ராஜபாளையத்தில் வந்திருக்கோம். நான் தான் நெக்ஸ்ட் கன்வீனர் ஃபார் ஹேங் ஃபெஸ்டிவல் 2019. அதில் வந்து 1000 rupees ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் ஆடம் கிட்ட வந்து ஃபார் அடிஷனல் மெம்பர்ஸ் வந்து 500 rupees ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் வந்து ஹேங் ஃபெஸ்டிவல் வந்து வெப்சைட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். வெப்சைட் வந்து www.handfestival2019. அதான் ஹேங் ஃபெஸ்டிவலுடைய இது போர்டுலாம் போட்டிருக்கோம். அந்த இதுக்கு எல்லாருக்கும் வரணும்னு கேட்டுக்கிட்டேன். ஐ ஆல்சோ இன்ஃபார்ம் தி சத்யபால் பட் எல்லா மக்களுக்கும் கேட்டுக்கிட்டேன். அவர் 100 பேர் கூட்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு, ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டார் ஃப்ரம் ரேவா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து. இன்னொரு சைபரோட சேர்க்கலாம். போக ஒரு 1000 டெலிகேட்ஸ் வருவாங்கன்ட்டு ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங். You appeal all the clubs also in India to bring many delegates. எல்லாரும் வரணும் அப்படின்ட்டு இந்த கல்பனை கேட்டுக்கிறேன். தமிழ்நாடுல இதுதான் சவுத்தில். ஆஃப்டர் சேலம் தமிழ்நாடுல கன்னியாகுமரி தான் நெக்ஸ்ட்டு. Unmanned vehicle.
Thank you. It does not refer to the fact that the system transfers digital data. Say for example, APRS beacons or your Echolink setup that most of us use is not considered software-defined radio. These are software-controlled radios, right? So I think that covers a basic introduction of what SDR is and what it isn't. Okay, so the biggest question arises, so does it mean that there's absolutely no hardware that is needed for software-defined radios? As the slide suggests, went to Rameshwaram and activated for the first ever occasion the IOTA AS173 Permanent Island activation of Tamil Nadu State Group using the call sign 80RI between 23rd and 31st August. அதோட ரிசல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபென்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அது அண்ணா ஸ்டார்டிங்ல ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லுவாங்க, நீங்க போன வாட்டி இவ்வளவு பேர் வந்தாங்க, இந்த வாட்டி இவ்வளவு பேர் வந்தாங்க அப்படின்ட்டு. இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேட்போம் நான் முகத்து எவ்வளவு பேர் வந்தாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட ஃபீட்பேக், நம்ம எவ்வளவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஃபீட்பேக். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல, ஒரு வீட்டு ஃபங்க்ஷன்ல என்னையும் கூப்பிட்டு ஒரு டெக்னிக்கல் செஷனுக்கு இன்வைட் பண்ணது உண்மையாக எனக்கு ஒரு பிரைட் மூமெண்ட். ஏன்னா ஒரு வாத்தியார் இல்லை டீச்சிங்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கூப்பிட்டு ஒரு இடத்துல கொடுக்குறது ஒரு ரெகக்னேஷன். ஈவன் பயமா இருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல பேசும்போதெல்லாம், எல்லாமே டெக்னிக்கல் ஜாபாக இருக்காங்க, ஏதாவது வாயை விட்டா என்ன ஆகிட போகுது, என்ன பயமா இருக்கும். பட் அப்படியேப்பட்ட ஒரு ஈவெண்ட்லயே கூப்பிட்டு நீங்க பண்ணுங்க, உங்களால முடியும் அப்படின்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் போட்டு கொடுத்தது வந்து மகாபலி. அது உண்மையிலே அதுக்கு நான் ரொம்ப கண்டிப்பட்டிருக்கேன். வேற ஃபுட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. யாராவது பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அது அவங்களோட டெடிகேஷன். என்னை மற்ற விஷயத்துல எப்படி டெடிகேட் பண்ணாங்களோ அந்த ஒரு டெடிகேஷன். வாசல்ல வரும்போதே ஒரு பெரிய ஸ்வீட்லாம் வச்சிருப்பாங்க. கொஞ்சம் உடம்ப குறைக்கணும், டயட் மெயின்டைன் பண்றதுனால அந்த ஸ்வீட்டை தொட முடியல. இருந்தாலும் நிறைய இருந்தது அது. உண்மையிலே அந்த டீம் யார் யார் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணாங்களோ, தெரிஞ்ச முகங்கள், தெரியாத முகங்கள், எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லான ஒரு டே. எனக்கு இன்னைக்கு காலேஜ் உண்டு, இருந்தாலும் பர்மிஷன் போட்டுட்டு அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். தட்ஸ் இன்ஃபோ ஃபார் யூ. இந்த வாய்ப்புக்கு இது கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. அப்போ வேதநாயகம் பிள்ளை படிச்சிருப்பீங்க. பிரதாப் முதலியார் சேர்த்துன்னு காமெடி எழுதினார். அவர் அந்த ஃப்ளூயன்சி பேசுகிறார், புரியுங்களா? அது நீங்கள் அதுதான் உணரணும். இவர் எங்கே ஒரு ஆர்ஜின் எங்கேருந்து வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்புறம் டபிள்யூஏ தானே சார், அவர் ஃபீட்பேக் கேட்குறார். இப்போ ரேடியோ நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் கேட்பான். ஸோ அட்ஜஸ்ட் ஆண்டனா பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, அதெல்லாம் ஃபீட்பேக் கேட்கலாம். அந்த ப்ரொஃபஷ்னல் இது வந்து ஃப்ளோ வந்துச்சு. அங்கே கேட்குதா, இங்கே கேட்குதா, ஆண்டனா திரும்பட்டுமா, பவர் ரைஸ் பண்ணட்டுமான்ட்டு அந்த மாதிரி. இவர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு ஜிஆர்எம், எல்என்டியில் பெரிய டிசைன் இன்ஜினியர், ப்ரொடெக்ஷன் அவர். அந்த மாதிரி அவர் சிஎஸ் வந்து டாக்டர் பிஹெச்டி கெமிஸ்ட்ரியில். அவர் படிப்பு மேலே உள்ள காதலால் என்ன பண்ணார், அவர் சொல்லிடுறேன், நல்ல பேங்க் ஜாபை விட்டுட்டு பிஹெச்டி தனியாக பண்ணார். பிஹெச்டி அவர் மற்றவெல்லாம் இதோருக்காக படிக்கிறாங்க, அந்த சப்ஜெக்டை லவ் பண்ணி படிக்கிறவர் அந்த மாதிரி. ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டேலண்ட் உள்ளவர் வரதை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதாவது நம்ம கூப்பிட்டு உள்ளவர் வராங்களே, அதான் எனக்கு பெரிய சந்தோஷம். அதான் நீங்கள் 5 மணி நேரம் நீங்கள் தங்கிறதுக்கு ஸ்பெண்ட் 20 ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க. பெங்களூர் தான் 10 மணி நேரம், திருப்பி 10 மணி நேரம். இருந்தாலும் ஒரு 5 மணி நேரம் எங்களோட இருக்கணுன்றக்கா நீங்கள் வரைக்கும் பற்றி அதுவே எங்களுக்கு பெரிய கிரேட் ஆனர். நிறைய பேர் இருக்காங்க, நல்லா பேச முடியல. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. மகாபீட்டுக்குலாம் ப்ராபப்ளி நான் ரேடியோக்கு வந்ததுலேருந்து ஒரு 1 or 2 மீட்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். மிஸ் பண்ணுறதுக்கு கணக்கு தான் என்கிட்ட இருக்குது, வந்த கணக்கு என்கிட்ட கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் இங்கே ஆர்கனைசர்ஸ், ஒன்டர்நெட் ஆர்கனைசர்ஸ்க்கும் நிறைய நாள் முன்னாடிலேருந்து எனக்கு தெரியும். அண்ட் ஆல்சோ மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஹவ் சீன் மீ ஃப்ரம் மை ஸ்கூல் டேஸ். ஸோ இட்ஸ் பீன் அ வெரி, என்ன சொல்ல, ஒரு நல்ல லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இது. அண்ட் மோர் தென் தட் ஐ கெட் அ சான்ஸ் டு மீட் அ லாட் ஆஃப் நியூ பீப்புள். இங்கே வந்தானாலே எப்போவுமே வந்துட்டு மினிமம் ஒரு 4 to 5 பீப்புள் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் நடக்கும், ஃபோன் நம்பர் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும், ஒரு ஃபாலோஅப் கால்ஸ் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 3 months கால் போகும். அது எப்போவுமே மகாபீட்டோட ஒரு ஸ்டாண்டர்டாகவே எனக்கு இருந்துட்டு வருது. ஆமாம், அது ஒரு பெரிய கேள்வி. இப்போ வராதவங்கெல்லாம் வந்துட்டு எங்ககிட்ட இருந்து அப்டேட் வாங்கணும், அது ஒரு கேள்வியும் வரும். ஸோ ஒன் ஆஃப் த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த மீட்டில் என்ன அப்படின்னா வந்து, அப்பயே விஐடி இருக்கும்போதே வந்து அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான், ஒரு பைசா செலவு பண்ணாத, வந்து மீட் அட்டென்ட் பண்ண, ஹாம்ஸை மீட் பண்ண. அவரோட ஃபேவரட்டான வார்த்தை வந்து கட்டு சோறு எடுத்துட்டு வா. கரெக்டானா? கட்டு சோறு எடுத்துட்டு வா, சாப்பிடு, உனக்கு எங்கே வேணுமோ உட்காந்து சாப்பிட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாங்க. பட் இந்த வருஷம்
ஃபார் அ சேஞ்ச் வண்டர்நெட் டீம் வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக ஃபுட்டும் சேர்த்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் அ வெரி நோபல் டெசிஷன். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட். ஏன்னா வந்துட்டு ஃபுட்டு கொடுக்கறதுங்கிறது இட் கன்சிடர்ட் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் தானம்னு சொல்லுவாங்க. அது கொடுத்த அந்த 3 பேர் டீமுக்குமே சரி, ப்ளஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ண வண்டர்நெட் டீமுக்குமே சரி, சீரியஸ்லி என்னோட ஹேட்ஸ் ஆஃப். இது வந்து கடைசியாக தேவ் சார் கிட்ட பார்த்த ஒரு இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பழக்கம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதுக்கு தெர் ஆர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் who are not interested in money, to be very honest. மணிங்கிறது அது அவங்களோட லாஜிக் தான். மணிங்கிறது என்னைக்கு வேணால் சம்பாதிச்சிக்கலாம். தட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வாட் மேட்டர்ஸ். அண்ட் ட்ரூலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த வண்டர்நெட் டீம் ஃபார் பிரிங்கிங் அவுட் சச் a great event and continuing it at the same pace. So அதோட முடிச்சு பெறுறேன். Thank you once again வண்டர்நெட் டீம். Thank you. இந்த வண்டர்நெட் டீம் வந்து நாங்கள்லாம் தவறும் குழந்தைகள் தான் சொல்லணும். 2000 விஐடி சாருடைய வீட்டுக்கு போய் நறுக்கு கொட்டு வாங்கி மோர்ஸ் கோடு கற்றுக்கிட்டு இருந்தோம் எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ். அப்போ இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய என்ன சொல்கிறது, இந்த வண்டர்நெட்டில் அப்படி ஒரு ஐக்கியம் எங்களுக்கு. இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து கலந்துக்கிறதே வந்து அடுத்த ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு ரீசார்ஜ் அப்படியான ஒரு இது இருக்கும். இருக்கிற எல்லாத்தையும் பார்த்து எல்லாத்தையும் ஒரு ஹலோ சொல்லி எல்லாத்தையும் என்னன்னு சொல்கிறது, எல்லாத்தையும் பேண்டில் பார்த்துட்டு இருக்கிறத இங்கே பார்க்கும்போது அது அந்த முக மலர்ச்சியோட சந்தோஷத்தோட பார்க்குற அந்த ஒரு இது கிடைக்காது பார்த்தீங்களா. அந்த வகையில் இந்த வண்டர்நெட் டீம் இந்த நிகழ்ச்சி பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய எனர்ஜெட்டிக் டானிக்காக தான் நினைக்கிறோம். சார் சொன்னாங்க ஹேம் ரேடியோ பற்றி புத்தகம் எழுதியிருக்காங்கன்னு. நான் ஆக்சுவலி ஷார்ட் வியூ தான். ஷார்ட் வியூவில் எழுதி பார்த்தா யாருமே கண்டுக்கவே இல்லை, பார்க்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் நான் இதுக்குள்ளே வர வேண்டியதாகிடுச்சு. ஏன்னா ஷார்ட் வியூவில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்ட்டு. அதில் ஒரு 15 வால்யூம் பிளான் பண்ணி பெரிய இன்றைக்கி பாருங்கள், சொல்லப்போனால் வர புதன்கிழமைக்கு கூட ஒரு பிபிசிக்காக ஒரு புத்தகம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் எங்களுடைய யூனிவர்சிட்டியில், மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில். வாய்ப்பு இருந்தால் வாங்க. வேர்ல்டு ரேடியோ டே February 30th. அதுக்காக பிபிசி வேர்ல்ட் சர்வீஸ்லேருந்து எடிட்டர் வர்றாங்க, சைனா ரேடியோ இன்டர்நேஷ்னல்லேருந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வர்றாங்க. ஸோ இது அது ஒரு பக்கம், அதுதான் என்னுடைய பேசிக் இது. ஆனால் அது அப்போலாம் எழுதி ஒன்றும் ஆகாது. ஹேம் ரேடியோ எழுதுன பிறகு பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் வருது பார்த்தீங்களா, அது ரொம்ப முக்கியம். அது இங்கே பதிவுன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. நிறைய நண்பர்கள் கேட்பாங்க, ஏங்க இங்கிலீஷில் எழுதலாம், தமிழ் ஏங்க பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னு. உங்களுக்கே தெரியும், தமிழ்லாம் ஆங்கிலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான கண்டென்ட் கொட்டி கிடக்குது. அப்புறம் இன்னொன்று, இந்த புத்தகங்கள் எல்லாமே வந்து நிறைய பேர் தப்பாக நினச்சிட்டாங்க, இது வந்து ஏதோ வர்றவங்களுக்கான ஒரு பேசிக் மெட்டீரியல். அப்படி கிடையவே கிடையாது. உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 4 பகுதியில் பிரித்து இன்றைக்கி என்ன ஆப் ஓரியன்டாக வந்திருக்கு ஹேம் ரேடியோ, இன்றைக்கி என்ன இந்த வாரம் புதுசாக என்ன அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்றத பற்றி டிஸ்கஷன் நடந்திருக்கும். புதுசாக என்ன இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத பற்றி அந்த மாதிரியான ஒரு இதுதான் அதுக்குள்ளே பண்ணிட்டு இருந்துக்கிறோம். அதனால் ஒரு பதிவு தான், மற்றபடி ஒன்றும் பெருசாக இதெல்லாம் இல்லை. நாங்கள் ஒரு 10 வருடம் கழிச்சு பண்ணாங்கன்னு பார்த்தாங்கன்னா இப்படிலாம் பண்ணாங்களா அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு தர்றது வண்டர்நெட், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அண்ணா சாரை வச்சு எப்படியாச்சும் ஒரு புத்தகத்தினாச்சும் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன். அது தப்பிச்சு போயிட்டே இருக்காரு, என்னன்னே தெரியல. அது அடுத்த வருடம் அதை கம்பைன் பண்ணி ஹேம் ரேடியோ A to Z இந்த மாதிரி தலைப்புகளை நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நான் சொன்ன தலைப்புகள் அடுத்து இன்னொரு புத்தகமாக வந்துடுது. அதனால் இப்போ வேறு ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். அது ஒரு 400 பக்கங்கள் கண்டென்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. அது அநேகமாக அண்ணா சார் தான் ரிலீஸ் பண்ணணும் நான் சொல்லிட்டேன். இப்போவே நீங்கள் ஏதாச்சும் தப்பிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது சொல்லிட்டேன். ஹேம் ரேடியோ A to Zன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பதிப்பகம் அதுக்கு தயாராகிருக்கு. தமிழில் தான் அதுவும். அந்த வாய்ப்பை கொடுத்த வண்டர்நெட் டீமுக்கு மிக்க நன்றி. என்னை அறிமுகப்படுத்தின வெங்கட்கிரி, சமீபத்தில் முனைவர் பட்டம் வாங்கினேன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்தின நன்றி. என்னுடைய இயல்பான ஒரு ஊக்கம்னு பார்க்க போனால் எனக்கு சயின்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ லவ் சயின்ஸ் ஸோ மச். அந்த ஒரு காரணத்தாலேயே ஒரு 22 வருஷம் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும், 12 வருஷம் சர்வீஸ் இருந்தாலும் அதை வேண்டாம்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுட்டு வெளியே வந்துட்டேன். அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் எனக்கு அமைந்த வாத்தியார், நான் 10th படிக்கும்போது எனக்கு அமைந்த வாத்தியார் அந்த மாதிரி ஒரு சயின்ஸில் கெமிஸ்ட்ரியில் அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணார். அதில் சில கனவுகள்லாம் இருந்துச்சு. அந்த கனவுகளை நிறைவேற்றுவதற்கான சூழ்நிலைகள் அப்போ சரியாக வாய்க்கல. அதுக்காக ஒரு சான்ஸை வெயிட் பண்ணி என்னுடைய மெயின் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து என்ன சூழ்நிலை வேற ஒரு திசையில் எங்கேயோ தூக்கி போயிடுச்சு. அந்த திசையிலேருந்து மறுபடியும் திருப்பி கொண்டு வரது இந்த 2 வருஷம் ஆச்சு. ஆனால் கொண்டு வந்துட்டேன்னு ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்குது. சமீபத்தில் தான் முனைவர் பட்டம் வாங்கினேன். அதனால் என்னுடைய ஹாபின்னு பார்க்க போனால் எல்லாமே சயின்ஸ் தான். அண்ட் குறிப்பாக எனக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் கூட பேசுகிறதே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் குறிப்பாக சயின்ஸை பற்றி பேச ரொம்ப பிடிக்கும்.
பொதுவாக இந்த மாணவர்கள் மத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ்னால் ரொம்ப ஒரு வேப்பங்காயாக கசக்குதுன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. அது நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஒரு கோளாறு. அதை கொஞ்சம் மாற்றி ஜனரஞ்சகமாக அவங்க வேவ் லெங்கில் போய் பேசினா அவங்களை ஈஸியாக கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும். சயின்ஸ்ன்றது எங்கேயோ ஒரு நம்ம மூளைக்கு எட்டாத விஷயம் கிடையாது. சயின்ஸ் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் காமன் சென்ஸ் தான். அது அந்த ஆங்கிளில் நம்ம எஜுகேஷன் கரிக்குலம் அந்த மாதிரி போகலை. அதனால தான் அவங்க சயின்ஸை ரொம்ப கஷ்டம் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அந்த வேவில் கொஞ்சம் மாற்றிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும். அந்த துறையில் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு 40 ஆண்டு கால அனுபவம் இருக்குது. அதனால் ஐ எம் இன்வைட்டட் டு ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் வேர் ஐ கோ தேர் அண்ட் கண்டக்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ். எனக்கு வெறும் லெக்சர் கொடுக்கறது எனக்கு பிடிக்கிறதில்ல. பிகாஸ் ஐ எம் ஃபாண்ட் ஆஃப் டூயிங் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ். ஏன்னா செஞ்சு காமி. ஏன்னா சயின்ஸுன்றதே வந்து ஒரு கான்செப்டை நிரூபிக்க சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இல்லாமல் சயின்ஸ் கிடையாது. ஸோ கண்ணதில் அதை காமிங்க, அப்போ தான் நம்பிக்கை வரும். நம்பிக்கை வர்றது மட்டும் இல்லை, கண்ணில் பார்க்குறான், வீடியோவும் மனசில் பதியுது. ஆமாம், வெறும்னே புக்கில் படித்தா மறந்து போக சான்ஸ் இருக்குது. கண்ணில் நேராக பார்க்கறது மறக்க முடியாது. அன்றைக்கி அவர் செஞ்சு காமிச்சாரு, எனக்கு உடனே எல்லாமே ஞாபகம் வந்துடும். அதனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்குற விளக்கம் டெக்ஸ்ட் புக் பாணிலேருந்து கொஞ்சம் மாறி கொஞ்சம் ஜனரஞ்சகமாக அவங்க வேவலுக்கு போய் கொடுக்கணும். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அந்த கொஞ்சம் அனுபவம் இருக்குது. அதனாலேயே என்னுடைய ஹாபின்னு பார்க்க போனால் எல்லாமே சயின்ஸாகவே வச்சுக்கிட்டேன். அஸ்ட்ரானமி இஸ் அனதர் ஹாபி. ஹேம் ரேடியோ 87 நான் லைசன்ஸ் வாங்கினேன். அண்ட் இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது இன்னொரு விதமான ஹாபி. இங்கே ஒன்-டு-நெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இங்கே ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, இங்கே யாருக்கும் எந்த நீ இதை தான் பண்ணணும் அதான் பண்ண முடியாது. ஃப்ரீ. அந்த ஒரு ஓப்பன்னஸ் அதுவே நிறைய பேருக்கு இருக்குது பிடிச்சி. உன்னால் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ பண்ணு. அது ஃபிசிக்கல் உழைப்பாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று பண்ண. அது பண்ணுற போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குறும்பை எடுத்து வச்சுன்னா ஒரு ஆத்ம திருப்தி கிடைக்குது பாருங்க. அதுக்கு தான் இங்கே நிறைய பேர் வராங்க. மற்றபடி நீங்கள் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீ ஹேவ் டு டூ திஸ், இதை தான் பண்ணணும்னு யாரும் சொல்கிறது கிடையாது. ஹோல் ஃபங்க்ஷன் உங்களால் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. அந்த ஓப்பன்னஸ் அதனாலேயே நிறைய பேர் வாங்க. எனக்கு என்னோட சின்ன பங்கு நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் பட்டு நெட்டை கொண்டு நான் கொடுத்துருக்கிறேன். நன்றி, தேங்க்ஸ். BSc Physics graduate, then MSc from Anna University, MPhil in Microwave Engineering. இப்போ டாக்டரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இஃப் ஐ எம் ஸோ லக்கி ஒரு 1 or 2 மீட்டர் வர்றதுக்குள்ள நானும் டாக்டர் ஆகிடுவேன்னு நம்புகிறேன். அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து சார் சொன்ன மாதிரி நான் என்னோட கியூரியாசிட்டி தான் பண்ணுறேன். ஈவன் ஐ ஒன்ட் கெட் ஈவன் அ சிங்கிள் ரூபி. எல்லாருக்குமே தெரியும் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் வந்து ஒரு ரயில்வே கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி, அன்ரிசர்வ் கம்பார்ட்மெண்ட். நீங்கள் ஏறி உட்காந்துட்டீங்கன்னா அந்த சீட்டு இறங்கி வரைக்கும் விடாமல் இருக்கலாம். விட்டீங்கன்னா வேறு யாராவது வந்து பிடிச்சிக்குவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு ஒரு ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால வந்து பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அஃப்கோர்ஸ் நான் என்னோடய லைசன்ஸ் வந்தது 1986. ஆக்சுவலாக எக்ஸாம் எழுதுனது 1981. இட் டூக் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அப்போல்லாம் வந்து கேம் லைசன்ஸ் எழுதிட்டு மறந்துடும். நான் ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு ஒரு லெட்டர் வரும், போலீஸார் வந்து கேட்டு போவார். உடனே எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் உடனே வந்து போலீஸ் தேடிட்டு போச்சு, இவன் என்ன பண்ணணும் தெரியல. நம்ம காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிற வயசு. ஓ போலீஸ் ஏதோ வந்துருச்சு. அப்புறம் அன்றைக்கி சாயந்தரம் உடனே வந்து போலீஸ் எல்லாம் கேட்டு போனாங்களா, என்னடா வீட்டில் உடனே வந்து ஒரு பாட்டு. ஏங்க அவன் எதுக்கு வந்தான் என்னதுக்கு வந்தானே ஏதாவது கேட்டுட்டு சொல்லுங்க. யாரும் அதுக்கு இளங்கோவை தேடிட்டு போலீஸ் வந்துச்சு. அது சாயந்தரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராமத்தில் வந்து அந்த அங்கங்கே இந்த மரத்தடியில், அந்த தெருக்கூடையில், கோயிலில், புள்ள கோயில் எல்லாம் வந்து இளங்கோ தான் வந்து எல்லாம் சீக்கியும் அன்னைக்கு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து லைசன்ஸே வரல. என்னென்னு பார்த்தாக்க அவங்க லைசன்ஸ் அனுப்பும்போது எங்கள் சொந்த ஊர் பேர் வந்து கொளப்புலூர் கோபிச்செட்டிபாளையம் தாலுக்கு. அதே பேரில் வந்து செய்யாருக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஊர் இருக்குது. லைசன்ஸை வந்து கொளப்புலூர்னு போட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அது செய்யாருக்கு வந்து அட்ரஸ் நாட் ஃபவுண்ட்னு சொல்லி திரும்பி போயிடுச்சு. தென் அகைன் ஒரு 1 இயர் அப்புறம் அவரோட கால் சைன் தெரியல, மிஸ்டர் சாத் அலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெல்லியில் இருந்தார். VU to SDR சம்திங். என்னோட குரு வந்து VU to NSன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் சேலமில். ஹீஸ் த வெட்டரன் ஆம். நான் அவரோட போகும்போதே அவருக்கு வந்து ஐ திங்க் ஹீஸ் நியர்லி இன் 80s ஆஃப் ஹிஸ் ஏஜ். தென் நான் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஜாயின் பண்ணது வந்து மைசூர். அப்போ வந்து ஒரு 1 கிலோவாட் டிரான்ஸ்மிட்டர். நம்ம ஹேமை பொறுத்த வரைக்கும் 1 கிலோவாட் டிரான்ஸ்மிட்டருங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். பட் ஏஐஆரை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ டாய். ஒரே ஒரு சின்ன காட்ரேஜ் அல்மேரா சைஸில் இருந்தது. நல்ல ஓவர் மாடுலேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா திடீர்னு வால்வெல்லாம் அப்படியே நல்லா பழுத்துரும். உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் டெம்பரேச்சர் ஏதாவது ஒன்று ட்ரிப் ஆகும். 3 தடவை ட்ரிப் ஆனோன்னா ஒட்டுமொத்தமாக ட்ரிப் ஆகிடும். தென் அகெயின் யூ ஹேவ் டு ரீசெட் இட், யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் தி டைமர். அதில் வேலை செய்கிறது ஒரு மாதிரி நல்லா தான் இருந்தது. பட் மைசூரில் நான் போகும்போது நல்ல கோல்டு கிளைமேட்டு மைசூர் பொதுவாகவே. அதனால் நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டரோட டோர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருவோம், நல்ல வெயில் இருக்கும்.
காலையில் 5 மணிக்கு டியூட்டிக்கு போனோன்னே பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் ஏன் முதல்ல ஆன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கு, எல்லாம் உட்காந்துட்டு டீ சாப்பிட்றது காஃபி சாப்பிட்றது எல்லாமே டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆன் பண்ணி விட்டு பண்ணுவோம். ஸோ லைக் தட் ஐ என்ஜாய். தென் 1986 வந்து டிவி வந்தோன்னா அந்த டிவி எனக்கு இருந்துச்சு. ஸோ இமீடியட்டாக டிவி யார் யார் போகிறாங்கன்னு கேட்டாங்க. ஜஸ்ட் ஐ செட் 100 days ஐ ஆம் ரெடி. அப்புறம் அங்கேருந்து கர்நாடகாவில் ஹாசன் எல்பிடி போட்டாங்க. தென் அங்கே வந்து 92 வரைக்கும் இருந்தேன். அப்புறம் அங்கே இருக்கும்போது ஹாசன், அரிசிக்கரை, ஹத்தியால், கொலை நரசிப்பூர் இது மாதிரி ஒரு 6-7 ஸ்டேஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம். அதில் வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான எது என்னன்னாக்கா கொலை நரசிப்பூர் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது 10 நாளைக்கு முன்னாடி நான் பக்கத்து ஸ்டேஷன் இன்சார்ஜ் எனக்கு வந்து பிஎம் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு டெலகிராம் வருது. ஒரே ஒரு லைன், பிரைம் மினிஸ்டர் ஹெச் தேவேகவுடா வில் இனாகிரேட் ஸ்டேஷன் அட் ஒலைநரசிபுரம் எங்கே இருக்குன்னு எங்கள் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கே தெரியாது, சென்னை ஆஃபீஸ். இமீடியட்லி நான் உடனே ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன்னா இல்லை எங்களுக்கு வரணுமே, அவங்க எதுவுமே சொல்லலை. ஓகே யூ கோ அண்ட் மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னாங்க. இமீடியட்டாக அந்த டெலகிராம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் நேராக கலெக்டர்கிட்ட போயிட்டு சொன்ன உடனே இப்போலாம் கலெக்டர் பார்க்க முடியாதாங்க, இப்போ இந்த டெலகிராம் மட்டும் கூட அதுக்கு மேலே ஒரு பார்த்தா பார்க்கட்டோன்னு அது கொடுத்த உடனே எல்லா ப்ரோக்ராமையும் கேன்சல் பண்ணிட்டு முதல்ல அவரை கூப்பிட்டு மீட்டிங் போட்டு 12 நாளில் வந்து உங்களால் ஸ்டேஷன் ரன் பண்ண முடியுமா? ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டார். மேடம் இஃப் நாட் ஐ ஹேவ் டு ஃபர்கோ மை ஜாப். ஒரே ஒரு வேர்டு சொன்னேன். அவன் வந்து அப்போ வந்து வந்திதா ஷர்மன் ஒருத்தங்க இருந்தாங்க கலெக்டர். அந்த மாதிரி உடனே கூப்பிட்டு சொல்லிச்சு, யூ ஆல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ப்ளீஸ் லிசன் வாட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் சேஸ். ஸோ நாங்கள் உடனே இடத்தெல்லாம் பிடிச்சி போட்டு ஆஃப்டர்நூன் வந்து அடுத்த நாள் அவர் இனாகிரேட் பண்ணுறதா இருக்குது. 30ஆம் தேதி மத்தியானம் டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோம் நியூஸு. காங்கிரஸை வித்ரா சப்போர்ட், தேவேகவுடா ரிசைன்ட். அதாவது அந்த 12 நாள் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டாக வேலை செஞ்சோம், ஒரு எந்தூசியாசம் விட்டா என்ன ஆகும் ஏது அது எல்லாம் அந்த ஒரே நிமிஷம் அவர் வந்து இனாகிரேட் பண்ணி தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தோம். அதை வந்து இட் இஸ் என்டையர்லி பொலிட்டிக்கல். ஸோ அது மாதிரி சில டைம் பவுலெல்லாம் வேலை செஞ்சுருக்கேன். இட் இஸ் வெரி நைஸ் திங். அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தென் போர்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா 100 kW டிரான்ஸ்மிட்டர் மொத்தம் வந்து 840 மாஸ்பெட் இருக்குது, 80 பேலட், ஒவ்வொரு பேலட் வந்து 1.25 kW கொடுக்கும். எல்லா பேலட்டும் ஒன் above another அப்படியே ஸ்டாக் பண்ணிவிட்டு டொராய்ட் கோடில் வந்து லிங்க் ஆகும். நீங்கள் வந்து எந்த மாடியில் வேணாலும் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது ஹாட் ஸ்டாப்பிங்கில் இருக்கும். அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷமாக இட் வாஸ் டேட்டு. நான் போயிட்டு அரௌண்ட் 23 to 24 days. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 days ஃபார் ஸ்டடிங் த ஹோல், நெக்ஸ்ட் 10 days வாட் டு டூ, தென் வித்தின் 3-4 days we made it all right. அதில் வந்து இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் அ டெக்னிக்கல் திங். கடற்கரையில் மாய்ச்சர் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால எஸ்எம்டி காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ஈரத்தை உள்ளே இழுத்துட்டு ஃபெயில் ஆகும். தெர் இஸ் அ சிம்பிள் லாஜிக். என்ன ஆகும், நீங்கள் நைட் வந்து ஏசி போட்டிருப்பீங்க, எல்லா ரூமோட டெம்பரேச்சர் கீழே இறங்கியிருக்கும், மாய்ச்சர்லாம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணால் கண்டென்ஸ் ஆகிடும். மார்னிங் போய் ஆன் பண்ணிங்கனாக்கா அங்கங்கே யானை வெடி, குதிரை வெடி, எல்லாம் வெடிக்கும், டப்புன்னு வெடிக்கும். வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 kW 50 kW இருக்கும். பட் ஈவினிங் லேம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 kW போட்டிருப்பாங்க. அப்போ தான் தெரியும் இது நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, வை மாய்ச்சர் இஸ் பிளேயிங் எ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் அவர் எஸ்எம்டி காம்பனன்ட்ஸ். அந்த கீழே இருக்கிற அந்த பிசிபிக்கும் காம்பனண்ட்டுக்கு இடையில இருக்கிற கேப்பில் வந்து மாய்ச்சர் சேரும். அடுத்தது வந்து பவர் ஆஃப் தி ஆர்எஃப் எவரிபடி நோஸ். ஒன்ஸ் ஆர்எஃப் வந்து வாட்டரில் பிரிட்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னாக்க இமிடியேட் வில் டெவலப் எனார்மஸ் ஹீட். நீங்கள் ஆர்எஃப் பில்டப் பண்ணோன்னா எனார்மஸ் ஹீட் ஆகும். எனார்மஸ் ஹீட் ஆகும்போது என்னாங்க, இட் வில் பிரேக். இது மாதிரி வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வெளியில் வரும். நம்ம இவர் VU3 CPE விமல் வேற ஒரு அசைன்மெண்ட்டுக்காக போர்ட்வேர் வந்துருந்தார். போர்ட்வேர் வந்து ஃபோன் பண்ணிவிட்டு, சார் இங்கே வந்து நீங்கள் ரேடியோ ஹேமாக இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூப்பிட்டார். உங்களை பற்றி நல்லா தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர் சார் சொன்னார், அது ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்ச ஹேம்லெட் சர்க்கிளில் சாருக்கு அப்புறம் வந்து நான் தான் பார்க்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. எக்ஸலண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் இன்னொரு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டாக போயிருந்தேன். போயிருக்கும் போது சார் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு வாங்கி கொடுத்தது அந்தமான் எல்டி வாங்கி கொடுத்தாரு. அதை குடிச்சிட்டு நேராக வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் ஸ்டேஷன் போனோம். எக்ஸலண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவரோட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜுராசிக் பார்க் எஃபெக்ட் உள்ளே போனோம். ஏன்னா அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு தி சீ. சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் கவர். His face I really enjoyed.
He was there either without food or without proper food in Port Blair for some time. அதை அந்த சாப்பிட்ட ஆர்வத்தை வச்சே நான் தெரிஞ்சுட்டேன். ஒரு வருத்தப்படத்தக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, நான் வந்து இதுக்கு வந்து 1986 வந்து லைசன்ஸ் இருக்குது. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு ஐகாம் 718 டிரான்ஸ்சீவரும் இருக்குது, VHF, UHF சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்குது. அது நம்ம ரேடியோ எமிஷன் டிரான்ஸ்மிட்டர் பார்த்தா பயமா பணிவான்னு தெரியல. அங்கே போய் ஒரு 100 கிலோவாட்டை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதிலெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து இல்லை 100 வாட்டை தொடர்றதுக்கு சோம்பேறித்தனமானு தெரியல. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் நாட் கம் ஆன் ஹியர் எக்ஸப்ட் சம்டைம். பட் ரெகுலராக வீட்டில் வந்து எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் பண்ணுவேன். வீட்டில் வந்து ஐஎம் ஹேவிங் ஒன் மைக்ரோ பெஞ்ச், CRO, அது மாதிரி எல்லாம் அட்வான்ஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் வச்சுருக்கேன். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி SDR ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கேன். பட் ஐ எம் நாட் ஹேவிங் டைம் ரைட் நோ. ஆக்சுவலி ஐ எம் ஆக்குவிங் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சேர். அதனால் என்ன ஆகுனாக்க டெக்னிக்கல் சேராக இருந்தால் ஆஃபீஸ் விட்டு வெளியில் வந்தோடனே வி கேன் ஃபர்கெட் எவ்ரிதிங். பட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சேரில் உட்காந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் எல்லா ஹெட்டேக்கும் வந்து வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி தான் ஆரம்பிக்கும். டில் யூ ஆர் கோயிங் டு பெட் அகைன் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஸ்டில் யுவர் ஃபுட் இஸ் ஓவர். பார்த்தீங்கன்னாக்க பிரெயினுக்குள்ள வந்து அது ஒரு பக்கம் சட்னி அரைக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் வந்து. நான் எங்கள் காலேஜில் ரீசெண்ட்லி ஐ மேட் ஒன் வெரி பிக் அச்சீவ்மெண்ட். இது மாதிரி ஏன் நம்மளை படித்தவங்களை எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் 37 years ஆஃப் கேப் BSc Physicsல மொத்தம் 28 பேர் இருந்தாங்க எங்கள் பேட்சில். அதில் 26 பேரோட இன்க்ளூடிங் ஃபோன் நம்பர் கேதர் பண்ணி எங்கள் லெக்சரர்ஸ், அதுக்கு கிளாஸ் எடுத்த லெக்சரர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஜனவரி மாதம் 12ஆம் தேதி வி அரேஞ்ச் ஒன் சிம்பிள் பட் கிராண்ட் ஃபங்க்ஷன். அவங்கள கூப்பிட்டு எல்லா லெக்சர்ஸையும் ஹானர் பண்ணி, ஐ திங்க் ஆல் த லெக்சர்ஸ் ஆர் இன் தி ஏஜ் ஆஃப் 80s. ஏன்னா இப்போ நாங்களே நியர் 60s, அவங்கெல்லாம் 80s and 80s ப்ளஸ் தான். அவங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு அவங்கள எல்லாத்தையும் ஹானர் பண்ணி அண்ட் தேர் எவ்ரிபடி இஸ் வெரி ஹாப்பி. அந்த விஷயத்தில் வந்து வண்டர்நேட் இஸ் மை ஃபோர் ஃபாதர். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மேட்டரில், அதாவது ஒரு சுருப்பமாக சொல்ல போனால் ஒரு ஐபால் மீட்டர் நேருக்கு நேர் சந்திக்குதுன்றது வந்து இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இட் வில் கிவ் அ பூஸ்ட் ஃபார் இயர்ஸ். மறுபடியும் வந்து அடுத்த இயர் நம்ம வர வரைக்கும் வந்து ஒரு நல்ல சந்தோஷம் கொடுக்கும். ஈவன் இன்றைக்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வேற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தது திருவண்ணாமலை, சம் அர்ஜென்ட் ஒர்க் தேர். பட் வண்டர்நெட்டை பார்த்த உடனே நேராக வந்து ஐ கேன்சல் ஆல் தோஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஐ கேம் ஹியர். அந்தளவுக்கு வந்து என்னை வந்து நம்ம நண்பர்களோட பாசவலை வந்து கட்டி போட்டுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு நான் ரியலி ஐ எம் என்ஜாயிங். அடுத்து நம்ம கடலூர் நண்பர் ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், SWL நாங்கள் வந்து லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்லி வந்து அங்கே பாண்டிச்சேரியில் அந்த ஒரு 2-3 காலேஜில் சொல்லியிருக்கேன், இன்ஜினியரிங் காலேஜில். ஐ திங்க் வி ஆர் ஹேவிங் எ பிளான் ஃபார் நியர்லி 200 நியூ aspirants to become this thing லைசன்ஸ் ஹோல்டர்ஸ். அதுக்காக வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் ப்ரிப்பரேஷன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதில் வந்து ஒரு காலேஜ் வந்து they are ready to offer 100 students in a single stage. அது வந்து கொஞ்சம் அவங்கள்ட்ட கோஆர்டினேட் பண்ணி எப்படி பண்ணணும். அந்த டைமில் வந்து ஐ மே ரிக்வெஸ்ட் சம் ஆஃப் யூ ஃபார் கம்மிங் அண்ட் கைடிங் தம். ஏன்னா எனக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் திஸ் ஃபீல்டு. டெக்னிக்கலி இட் இஸ் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் மை சேனல். பட் ஆஸ் அமச்சூர் ரேடியோவோட ஆப்ரேட்டருங்கிற முறையில் வந்து திடீர்னு ஏதாவது ஒரு கியூ கோடு கட்டிங்கன்னா கூட தெரியாது, எக்ஸப்ட் QTH QSL அந்த 2வது எந்த கோடும் தெரியாது. அந்தளவுக்கு வந்து ஜஸ்ட் போயிட்டுருக்கேன் லைனில், அவ்வளோதான். அதனால் வந்து டெஃபினெட்லி ஐ வில் ஆஸ்க் somebody else or otherwise அவர் CSM எப்படி இருந்தாலும் இருக்கார் and he is always interested in coming and mingling with students. ஸோ அதனால் வந்து நமது அனைத்து நண்பர்கள் சார்பாக அவருக்கு இப்போவே வந்து ஒரு விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன். அதனால் வந்து அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு செஷனில் யூ கிவ் சம் எந்தூசியாட்டிக் லெக்சர். ஏன்னா இல்லைனாக்கா ஃபஸ்ட் இதுலேயே வந்து ரொம்ப போர் அடிச்சு போயிருப்பேன். என்ன எல்லாம் விட்டுறாங்கன்னா எடுத்தோடனே டிரான்சிஸ்டர், கண்டக்டர், ஃபாஸ்ட் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், இன்வெர்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் டெக்னிக்கல் டெப்த்தாக போகலாம். பட் பசங்களை ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை அவர்கிட்ட நிறைய இருக்குன்னு நான் ஒரு தடவை பார்த்துருக்கேன். என் பொண்ணு காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்தால் அப்போ வந்து சார் ஏதோ ஒரு கிளாஸ்க்கு வந்துருந்தார், சொன்னார். அவ்வளோ நான் போனால் அவர் வந்து இந்த அளவுக்குலாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக படிக்கிறதுக்கு கெமிஸ்ட்ரி இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து he can able to attract. Just I pray him to become a junior Abdul Kalam. Yankee Fox Delta, handle is Prasad. I am all the way coming from Tirupur, from Tamil Nadu. Basically, I am a 10th standard guy.
failed in 1 mark in science. Actually, this is my study. After that, I stopped the study and went attempt எழுதிட்டு நேராக I'm interested in electronics. 8th standardலேருந்து டிவி ரேடியோலாம் அசம்பிள் பண்ணி சேல்ஸே பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸ்கூல் டேஸ்லேயே. ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்ததுனால ஐ எம் நாட் மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தி ஸ்டடீஸ். அது என்ன தெரியல, லேட்டரான மாஸ்டர் கேட்டதுக்கு எங்களோட நீ வெளில அட்வான்ஸாக இருந்ததுனால உனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்டை சொல்லித்தர அளவுக்கு எங்ககிட்ட பாடத்திட்டத்தில் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. தட் இஸ் தி ரியாலிட்டி லேட்டர் ஆன் ஆஃப்டர் 20 years ரியாலிட்டியில் புரிஞ்சுட்டது அதுதான். பட் அதை எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட போய் சொல்ல முடியாதுல்ல, வாத்தியார் எப்படி சொல்லிட்டாருன்னு. ஸோ மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தி எலக்ட்ரானிக் சைட் அண்ட் ஐ வாஸ் ட்ராவலிங் மை ஓன் அண்ட் செல்ஃப் கெயின் செல்ஃப் நாலேஜ் தான். ஸோ நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அப்புறம் இன்டர்நெட் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஏன்னா அப்போ தான் சைபர் கேஃபெல்லாம் டெவலப் ஆன டைமு. அதுக்கு முன்னாடி ஜிடி நாயுடு சேரிட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூரில் ஜஸ்ட் ஸ்மால் ஷார்ட் நோட் தான். ஏன்னா YFDங்கிறது எல்லாருமே நிறைய படிச்சிருக்கேன்னு நினச்சிக்கிறாங்க டிகிரிட்டு. பட் ஐ எம் 10th standard சயின்ஸ் 1 mark ஃபெயில் ஆனங்க. பட் இப்போ சேட்டலைட் ஒர்க் பண்ணுறேன், தென் காலேஜஸ் போய் ஜூரியாக போகிறேன். அதெல்லாம் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் வேறு, ப்ரொஃபஷன் வேறு, படித்தது வேறு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய தாட்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் சைடில் இருந்ததுனால பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தெரியாமல் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அந்த பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்காக ஜிடி நாயுடு சேரிட்டிஸ் சொல்லிட்டு ஜிடி நாயுடுனுடைய கேம்பஸில் 6 months ரேடியோ அண்ட் டெலிவிஷன் கோர்ஸ் போய் அட்டன் பண்ணேன். ஸோ அட்டன் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே அப்பா எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணி செலவு பண்ணிட்டார்ல. ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச், இந்த ஒரு லாஸ்ட் ஃபீஸ் மட்டும் கட்டுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் காசு எதுவும் வாங்க மாட்டேன் லைஃப் டைமுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சேலஞ்ச். ஸோ அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த 6000 சில்லற ரூபாய் சம்பாரிச்சு எங்கள் அப்பாட்ட கொடுக்கணுங்கிற மோட்டிவேஷன் தான் இருந்துச்சு. திருப்பி படிக்கலாங்கிற எண்ணம் இல்லை. ஏன்னா திருப்பி வெளியில் போனாலே அதே சப்ஜெக்ட் அதே இருந்தால் பிடிக்காது தான். ஆனால் அப்போ டிகிரி முடிச்சிருந்தா உண்மையாக எங்கள் அப்பா சந்தோஷப்பட போகிற எனக்கு தெரியல. அது ஒரு வருத்தம் இருக்குது. ஏன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் எங்கள் அப்பா சொல்கிற அந்த டிக்கெட்டுன்னு சொல்கிற எல்லாரும் சொல்கிற அந்த டிக்கெட் எனக்கு இல்லை. எங்கே போனாலையும் வேலைக்குனாலையும் ரெகக்னேஷன்ஸ் ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு காமிச்சிடலாம். பட் இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு வந்து எல்லாம் புரிஞ்சுங்க, எவ்வளோதான் டேலண்ட் இருந்தாலுமே டிக்கெட் இல்லாமல் ட்ரெயினில் போகிற வித்தவுட் மாதிரி தான். ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே வேலைக்கு போகிறதுனால என்னாலே வேலைக்குன்னு போகிற சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் வந்தால் இஃப் யூர் செல்ஃப் எம்ப்ளாயியாக போகிறது தேவையே இல்லை. ஏன்னா உங்கள் டேலண்ட் வச்சு நீங்கள் எவ்வளோன்னு சம்பாதிச்சிக்கலாம். பட் சமூகம் அப்படி விடுமான்னு தெரியாது நம்மளைய. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த நாலேஜ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு அப்புறம் லேட்டர் ஆன் வந்து இன்டர்நெட் மூலிமா ஐ அப்டேட்டட் மை நாலேஜ் டு டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இது. இன்னும் சாஃப்ட்வேர் சைடில் இப்போ தான் படிச்சுட்ருக்கேன். பட் ஹேம் ரேடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மெயின் மோட்டிவ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த காம்பனன்ட்ஸ் எந்த எரால அழிஞ்சிருக்கோ அந்த எரா வந்து திருப்பியும் கண்ணு முன்னாடி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நான் பார்த்த எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தனுடைய இன்ட்ரெஸ்டாக கனவாக சேர்த்துன பீரோவில் இருக்க அத்தனை பொருளும் அவனுடைய கடைசி காலத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் அதே வியாபாரத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறத ஒரு பொருளாவோ ஒரு நல்ல எக்யூப்மெண்ட்டாவோ அவருடைய கனவுக்கு தகுந்த மாதிரி உருமாறினதா ஒரு சதவீதம் கம்மி தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஏன்னா நாம் எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம், ஒரு 807 எடுத்தா ஃபேண்டாஸ்டிக் என்ன பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டு பீரோக்குள்ள வச்சுறது, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அந்த பீரோலேருந்து நாம் எப்போ ஹாஸ்பிட்டல் இருப்போம் அப்போ தான் எடுப்போம். அதுதான் நடந்திருக்கு. உண்மை சொல்லி பாருங்க, 60s 70s 80s எல்லா கைஸும் அதை தான் பண்ணியிருக்கோம். நான் 73 மாடல் 1973 1911 1973 45 ரன்னிங். பட் நானும் பார்த்து இதே மாதிரி பீரோ ஃபுல்லாக சேர்த்து வச்சுருந்தா அதிகம். அப்புறம் ஒரு ஞானோதயம் ஆஃப்டர் 2000 என்ன சேத்தன ஊர்லலாம் என்னென்னலாம் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் ஒயர்லெஸ் CQ மேகசின் 73s QSP லொஸ்ட்டில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஒரு பொருளை உருவாக்கி செத்து போயிடணும். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த பொருளாவது ஒரு ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கும் இல்லையா ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில். ஏன்னா ஒர்க் பண்ணாத பொருள் தான் பாருங்க ஒன்றும் இல்லை. இப்போ கிலோகிராம் வைக்கிறவே எவ்வளோ ஒவ்வொரு பொருளும் பார்த்தா தங்கமாக எனக்கு தெரியுது. பட் எத்தனை பேருக்கு தங்கமாக தெரியும் தெரியாது. அவங்க சன்னுக்கே இப்போ அவருக்கு தெரியும். ஏன்னா இப்போ மைக்லேயே ஓப்பனாக சொல்கிறார், அவர் ஓப்பன் மைண்டட். என்ன சொல்கிறாரு, யாருக்கு வேணுமோ போய் எடுத்துக்கோன்னு காலையிலே சொல்லியிருக்கலாம், அது வேற. பட் அவர் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒவ்வொரு ஹேம்னுடைய அந்த பெயின் இருக்குல்ல, அது சேர்த்தன பெயின் அதுக்கு வேல்யூவே இல்லை. எவ்வளோ தான் காசு கொடுத்தாலும் சரி. நான் இப்போ ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த 1625. அந்த 1625 என்ன வேல்யூன்னு கேட்குறாங்க. இஃப் ஐ வாண்ட் டு கேல்குலேட் தி வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு டைமுக்குன்னு போட்டால்
ஒரு அந்த லைஃப் டைம்னுடைய காசை அதுக்கு முன்னாடி வச்சா கூட அதுக்கு வேல்யூ இல்லை என்னை பொறுத்தவரை. அதனுடைய மேட்ரு என்னென்னா 23 இயர்ஸ்னுடைய கலெக்ஷன் ஒரு பொருளாக ஆக்கியிருக்கேன் ஒரே நைட்டில். ஒரு வெர்னியர் டிரைவு 21 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கலெக்ட் பண்ணேன். 1625 கோயம்புத்தூர் ஜங்கில் 30 ரூபாய்க்கு எடுத்தேன். வேலை செய்யுமா செய்யாதுன்னு தெரியாது. ஆனால் ஆஃப்டர் 1999 2019 அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கேல்குலேட் பண்ணிங்க. அப்போ அந்த 12 வோல்ட் எடுத்து கொடுக்குறேன். எடுத்து போட்டோன்னே த பியூட்டி க்ளோஸ் வெரி ஸ்லோலி அண்ட் அந்த சவுண்டு கேட்குறப்ப இருக்கிற பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் இலை போட்டு ஒரு ஃபுல் சாப்பாடு போட்டால் கூட திருப்தி அடையாது. ஆஸ் எ ரேடியோ கிஸ்மோ அவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு அந்த பியூட்டி அன்னைக்கு நைட்டு ஹைதராபாத் ஹோட்டல் ரூமில் தான் சவுண்டு கொடுக்குறா. அவ்வளோ வருஷமா எங்கிட்ட ஊறுகாய் தான், ஊறுகாய் போட்டு அவ்வளோ பதமாகி பலன்னு இருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ஒரு பொருளை உருவாக்குறதுக்கு. ஆனால் இப்போ என்னென்னா இந்த பொருள் உருவாக்கிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அதனுடைய என்ஜாய்மெண்ட் எங்கே தெரியுமா பார்க்குறேன்? உங்கள் ஃபேஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தர் எடுத்து பார்க்குற ஃபோட்டோஸ்லையும் அது இன்னும் அடுத்த வருஷம் மீட்டு வரைக்கும் அது சர்க்குலேட் ஆகும் நம்ம அத்தனை ஃபேஸ்புக் மல்டிமீடியா மீடியாவில். அப்போ என்னென்னா ஒவ்வொருத்தர் வீட்டில் இருக்கிற பீரோவில் இருக்கிற ஊறுகாயும் திருப்பி உயிர் பெறும். அப்போ என்ன ஆகும்? ப்ராடக்டாக மாறும். ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அந்த ஒரு பெரிய தூண்டுகோலாக தான் இருக்குன்னு விரும்புகிறேன் நான். அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைகளையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஃபீல்டில் பர்டிகுலர்லி ஹாபி ஃபீல்டில் மேக்ஸிமம் செலவிட சொல்லுங்கள். அதாவது அவங்க சந்தோஷப்படுற எந்த ஒரு ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி அதை என்கரேஜ் பண்ணி கொண்டு வந்துருங்க. ஏன்னா அதுக்கு வேல்யூவே இருக்காது. ஆனால் அவங்களோட சந்தோஷம் வந்து நம்ம எந்த காசு கொடுத்தோம் நிரப்ப முடியாது. ஆனால் அவங்க விருப்பப்படுற தொழிலோ இன்ட்ரெஸ்ட்டோ ஏதோ ஒன்று அந்த பர்டிகுலர் டே ஒரு நாளில் 1 மணி நேரம் செலவிடணும். இப்போ நான் இருக்கேன்னா எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன், எவ்வளோதான் டென்ஷன், எனக்கு பேட் ஹேபிட்ஸ் எதுவுமே இல்லை, மாறுதட்டி சொல்லிக்க. ஆனால் அந்த ரேடியோ டயல் இப்படி ஒரு திருப்புன்னு நான் அந்த ஒரு 180 டிகிரியில் அப்படியே 0 டிகிரிக்கு போய் நிற்கும் மண்டை. அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்து இன்றைக்கி தான் பிறந்தேன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி என்ன கடமை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓடுறான். அப்படிங்கிற இதை இந்த ஹேம் ரேடியோ தான் எனக்கு ரொம்ப கொடுத்துச்சு. ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் என்னை ஆக்டிவேட் பண்ணுறீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். 70 ப்ளீஸ். ஒரு 7வது வயசு படிக்கும்போது வா அருணாச்சலம் புஸ்தகம் என் கைக்கு கிடைச்சிது. அதுதான் முதல்ல தூண்டுகோல். வா அருணாச்சலம் புக்கை எடுத்து படித்தேன்னா கா ஒன் என்ற கண்டான்சரின் ஒரு முனை வா என்ற அந்த இதோட இணைப்பு ஆகும் அப்படின்னு எழுதுவார். கண்ணனுக்கு கணக்கு, டெலிவிஷன் விருந்து. அந்த புக்கை படிக்க எனக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாக போயிடுச்சு. 7 வயசு அப்போ வந்து இல்லை, அப்போ நான் பேச்சுலர். 7 வயசு இல்லை, அவர் ரொம்ப ஒரு சுவையாக எழுதுவார். ஒரு ரொம்ப தென்னிந்தியாவிலேயே வாலாஜா ரோடுக்கு போனேன். ஓம்ஸ் ரேடியோ ஓம்னு வச்சுருந்தாரு. இங்கே வந்து நிறைய பேர் ரேடியோ கிளாஸ் கற்றுக்கிட்டாங்க. உங்கள் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்னு கேட்டார். இல்லை, எலக்ட்ரானிக்ஸ் கற்றுக்கணும், அதுக்கு இது பிரயோஜனம் உள்ளது, ரேடியோ சர்வீசிங் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாரு. சரி, ஸ்கூலுக்கு போகிற வேலை இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இதில் போக முடியாது, நீங்கள் உங்கள் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் 2 புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து படித்தேன். அப்போ வந்து கடைக்கு போவேன். எனக்கு வந்து என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார், ரத்னா சபாபதின்னு, சாபுன்னு பேர். ரொம்ப ரேஸ் கார் ஓட்டக்கூடியவர். நிறைய பேர் வரும். அவர் இறந்து போயிட்டார். அவருடைய மாமா வந்து கிருஷ்ணன் மதுரையிலேருந்து, அவர் வந்து இந்த ரேடியோலாம் அசம்பிள் பண்ணுவார். அவர் மதுரையிலேருந்து வந்தபோது அவர் ஒரு தடவை சந்தித்தேன். எனக்கு வந்து ரேடியோலாம் செய்யணும், எனக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் ஆசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பேசும்போது நீங்கள் வேகிள்ஸ் கிட்ட இருக்கு, இந்த கிட்ட இருக்குது, அந்த கிட்ட இருக்குன்னுலாம் சொல்லுவார். அந்த கிட்டை வாங்கிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம், ஈஸியாக கேபினெட்லாம் போட்டு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோவில் தான் ஆரம்பித்தேன். அதெல்லாம் வாங்கி செய்ய ஆரம்பித்தேன். அப்படியே அப்போ வந்து நீங்களாம் சொன்னால் சிரிப்பீங்க, ரெஜிஸ்டர்லாம் வாங்கிட்டு வருவேன். கலர் கோடு எப்படி பார்க்கணும்னு தெரியாது அந்த வயசில். ஒரு பேப்பர் எடுத்து 22K எழுதி அதை சுருட்டி வச்சுப்பேன். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூவும் வச்சுருப்பேன். அப்போ அந்த இவர் தான் வந்து எனக்கு என்ன இப்படி ரெஜிஸ்டர்லாம் இப்படி வச்சுட்ருக்கேன், நீ நான் உனக்கு கலர் கோடு எப்படி ஒரு ரெஜிஸ்டர் எடுத்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. ஸோ அது இன்றைக்கும் அது அப்படியே பசு மரத்தாணி போல் மனசில் பதிஞ்சிருச்சு. அதனால் அன்றைக்கி சந்தோஷமாக வந்து எல்லா பொட்டலத்தையும் பிரித்து ஒரு டப்பாவில் போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக ஆச்சு. இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தேன். அப்போ கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இருந்தது, இதில் ஒன்றும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் வந்து வேலைக்கு வந்துட்டேன். ஸ்பிக்கில் ஜாயின் பண்ணேன் 72லேருந்து. அதே மாதிரி நம்ம கேரியர் டெவலப்மெண்ட்டை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அப்துல் கலாம் அவர்கள் படித்த MIT நான். என்னுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்.
ஸோ முதல்ல வந்து கோட்டாவில் வந்து ஸ்ரீராம் கெமிக்கல்ஸில் கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணி அங்கே போய் கொஞ்ச நாள் தான் இருந்தேன். எப்படியாவது தென்னிந்தியாவுக்கு வந்துடணுன்ற ஒரு ஆர்வம். அப்போ வந்து வைசாக்கில் வந்து ஒரு இந்துஸ்தான் பாலிமர்ஸ்னு இருக்குது, அங்கே வரீங்களான்னு கேட்டாங்க. உடனே ஆஃப் பண்ணி போயிட்டேன். அங்கேருந்து அப்போ தான் உரத் தொழிற்சாலை ஸ்பிக்கில் வருதுன்னு பெரிய அளவில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வந்தது. அப்ளை பண்ணேன். இதிலே கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் பாட்டுறதுனால மெரிட்டில் வந்து அங்கேயும் இன்டர்வியூ நிறைய பல கட்டங்கள் இருக்குது. முதல்ல ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து கலந்தாய்வு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஓரல் இன்டர்வியூ எல்லாத்தையும் தாண்டி ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அதிலிருந்து 44 வருஷம் ஒரே கம்பெனியில் 18 ப்ரொமோஷன் வாங்கி ஒரே கம்பெனியில் மேனேஜிங் டைரக்டர் லெவலுக்கு வந்திருந்தேன். ஆரம்பித்தது வந்து இன்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் ட்ரெயினி, அதான் ஃபஸ்ட் பேட்ச். அதிலிருந்து கூட சேர்ந்தவங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பேட்ச் வரும். ஸோ எப்போவுமே ஒரு எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஒரு ஹெல்த்தி காம்படிஷன்றாங்களா அது மாதிரி இருக்கும். என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட்லேயே நல்ல பேர் வாங்கி நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் இன்ஜினியர் ஐ பிகேம் த டோட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் இன்சார்ஜ். ஸோ அதே வந்து ஒரு பெரிய கிரெடிட்டபிளாக நான் நினைப்பேன். ஏன்னா ஒரு பெரிய உர தொழிற்சாலையில் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோ பண்ணவங்க தான் சீஃபாக வருவாங்க. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணவங்க இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் பண்ணவங்க மெயின்டெனன்ஸ் சீஃபாக வருவாங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கவே என்னை வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒரு 20 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு மாடர்னைசேஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க ஒரு குரூப்பு. அதுக்கு இன்சார்ஜாக போட்டாங்க. அதுலேயும் வேலை பார்த்தேன். அதிலெல்லாம் வேலை பார்த்து அதெல்லாம் பண்ணோடனே கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக போயிடுவோம். அப்புறம் வந்து சென்னையில் வந்து வரணும், பையன்லாம் படிக்கிறான், அவங்களுக்கு ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக வரணும்னு சொல்லிட்டு தான் அப்போது ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு நிர்வாக இயக்குனராங்கன்னா அது கேரியரு. ஆனால் இதில் பண்ணும்போதே இந்த ஹேம் ரேடியோவுக்குன்னு ஒரு தனி டைம் ஒதுக்கினேன். என்னுடைய வெரி க்ளோஸ் நண்பர் விஜயகுமார் கேட்பார், டிடிஆர் நீங்கள் எப்படி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்பார். காலையில் பேண்டில் வருவேன், அந்த டைம் ஆனால் டக்குன்னு கட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பேன், குளிப்பேன், ரெடியாவேன், ஆஃபீஸுக்கு போயிடுவேன். ஒரு நிர்வாக இயக்குனராக இருக்கும்போதும் இப்படி தான், இன்ஜினியராக இருக்கும்போதும் இப்படி தான், இப்படியே தான் பண்ணுவேன். தூத்துக்குடியில் இருந்த காலத்தில் வந்து நிறைய டிஎக்சி. அப்போ தான் வந்து எனக்கு சக்கரவர்த்தியினுடைய டிடிசி டேங்கோ சார்லியினுடைய ஒரு ஒரு பழக்கம் ஏற்படுது. நைட்டெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு பேசுவார். அவர் தான் எனக்கு வந்து கைடு. எப்படின்னா எப்படி நீ இந்த ஸ்டேஷனை 100 வரல செக்கு டிஎக்சிசிக்கு அப்படின்னா சொல்லிக் கொடுப்பார். இந்த டைமில் போ, இந்த நெட்டில் செக் பண்ணு, அங்கே போ, இந்த டைமில் இந்த ஐலண்டு வரும், அவ்வளவு தரவாக வச்சுருப்பார். அவ்வளவு சொல்லி சொல்லி அவருடைய கைடன்ஸ் தான். என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு கான்டாக்ட் வந்து ஜெயன், விடி ஜெயன், ப்ரொஃபஸர் ஜெயராம். நான் சந்தானம் எல்லாம் தூத்துக்குடியில் இருந்தபோது தான் அங்கே ஸ்பிக்னா ராம்சு ரேடியோ சொசைட்டின்னு ஆரம்பித்து அதை ஒவ்வொரு பேட்சாக பண்ணிட்டு வந்தோம். எங்களுக்கு வந்து எஸ்ஆர் சுப்பிரமணியன்றவர் தான் தர்மலில் ஒர்க் பண்ணுறவர் தான் வந்து கிளாஸஸ்லாம் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு பண்ணார். அவரை ஃபவுண்டர் பிரசிடெண்ட்டாக வச்சு ஆரம்பித்தோம். அப்போ வந்து எது ரிக்கு பண்ணுறது, சென்னைக்கு வந்தேன்னா அவர் எஸ்சி வீட்டுக்கு போவேன். சார் நான் வந்து எதனா டிரான்ஸ்மிட்டர் பண்ணணும். அவர் வந்து உடனே கடகடான்னு அப்படி கையில் போட்டு ஒரு பேப்பரில் கையில் கொடுப்பார். அப்படியே வச்சுன்னு முழிப்பேன், இந்த என்ன பண்ணுறது, என்ன காம்பனன்ட்ஸ் கிடைக்கும், என்ன ஏது கிடைக்காது. அப்படி எஸ்சிக்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் தான் என்னால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். சென்னை வரும்போதெல்லாம் அவரை சந்திப்பேன். ஸோ வந்து அப்புறம் ஒரு தடவை மார்க்கஸை பார்த்தேன், பெங்களூர் போயிருந்தவர். மார்க்கஸ் கிட்ட போய் எனக்கு ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் பண்ணணும், நீ வால்வெல்லாம் பண்ணுவியான்னாரு. வால்வு தான் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னோடனே ஒரு ஒரு ஹேம்ஃபெஸ்டினுடைய இதை எடுத்து கொடுத்தார். 2 807 போட்டு ஸ்க்ரீன் கிரிட் மாடுலேஷன். அந்த டிரான்ஸ்மிட்டரை நான் இன்னும் வச்சிருக்கிறேன். CW அண்ட் AM ஸ்க்ரீன் கிரிட் மாடுலேஷன் கஷ்டப்பட்டு பண்ணேன். யாரும் கைடன்ஸ் கிடையாது. சுப்பிரமணியம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டார். வோல்டேஜ் பிளேட் வோல்டேஜ் கொடுத்த உடனே சும்மா 2 807 சும்மா ப்ளூ கலரில் எரிஞ்சுது. என்ன நடக்குதுன்னே தெரில. அப்போ பயந்து போய் உடனே கட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் தான் திருப்பி பேசினேன், இந்த மாதிரி 807 போட்ட உடனே வோல்டேஜ் கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஆகுது, என்ன பண்ணுறது, நீங்கள் என்னங்க இதெல்லாம் போட்டிங்களா சப்ரஸரு அப்படின்னா என்ன. அதுக்கப்புறம் தான் அப்படி ஒரு லேர்னிங். ஏன்னா நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் பழக்கம் கிடையாது. அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெஜிஸ்டர் எடுங்க, சுற்றி போடுங்க, அதுக்கப்புறம் அது நின்றுச்சு. அப்படி ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் பண்ணி அந்த AM டிரான்ஸ்மிட்டரில் AMCWவில் ஒர்க் பண்ணுவேன் நான். அப்போ வந்து KPR இப்போ பெத்தராஜா ராஜபாளையத்தில் இருக்கார், NPS நவம்பர் பாப்பா சீரா சூரி, இவங்கெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. சக்கு இவங்கெல்லாம் மணிக்கணக்காக AM நைட்டில் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஈஸி நெட்டுன்னு ஒன்று சக்கரவர்த்தி நடத்தினார் நைட்டில் 80 மீட்டர்ஸில். அதில் உட்காந்து நைட்டில் பயங்கரமாக போவோம், 11 11:30 அந்த மாதிரி போவோம். ரொம்ப நல்லா ரொம்ப அனுபவித்தேன் நான். இப்போ இவர் OAPD சொல்கிற மாதிரி நான் இவர் KPR இவர்
பெத்தராஜா ஜாயின் பண்ணோம்னா கலாட்டாவுக்கு குறைச்சலே இருக்காது. என்பிஎஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹிலேரியஸ் காமெடி பர்சன், அவர் இல்லை நம்மகிட்ட. அது மாதிரி ரொம்ப நல்லா பேசுவோம். ராஜபாளையத்துக்கு பக்கத்தில் போவோம் வருவோம். இப்படி இருக்கிறவங்க கிட்ட அப்படியே பேரஞ்சு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஹோம் ப்ரூவிங் என்னன்னு கற்றுக்கிட்டேன் நான். அப்படியே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி இப்போ நானே வந்து சில இதெல்லாம் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுற அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கேன். இதுக்குன்னு தனியாக ஒன்றும் கோர்ஸ் படிக்கலை, எல்லாமே செல்ஃப் லேர்னிங் தான். இப்போ வந்து ஒரு தடவை கேரளா போயிருந்தேன் நான். அடூர் ஹேண்ட் மீட்டுக்கு எப்போ ரெகுலராக போவேன். சர்மாஜி ரொம்ப அன்பாக கூப்பிடுவார், லீமா விட்டர் பிடிஆர் வாங்க நீங்கள் வர. அப்போ போகும்போது அங்கே இருக்கிறவங்க இந்த கேட்ஜெட்ஸ்லாம் வச்சா அந்த வந்து அங்கே இருக்கிறவங்களாம், சார் நீங்கள் இது பிசிபி பண்ணுறீங்களே, எப்படி சார் பண்ணுறீங்கன்னா பண்ணி இது மாதிரி பண்ணோம். எங்களுக்கெல்லாம் பிசிபி கிடச்சேன்னா நாங்கள் ஹோம் ப்ரூவ் பண்ணிவிடுவோம் சார், எங்களுக்கு பிசிபி தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னாங்க. அப்போ ஒரு பிசிபி செய்கிறத ஏன் ஒரு 20 செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சு பிசிபி ஒரு நாமினல் காஸ்ட்டில் கொடுக்க ஆரம்பித்தார். அப்புறம் எனக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி கவுண்டர், எனக்குன்னு ஒரு எல்சி மீட்டர், எனக்குன்னு ஒரு இது அப்படி ஒரு என்னுடைய என்ன ஆஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் மேன் காசு கொடுத்து வாங்குறத விட நானே செஞ்சுக்கிட்டேன். எது ப்ராப்ளம்னாலும் நானே பார்த்துக்கலாம், இதை ரிப்பேர் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு எண்ணம். அதனால் மோஸ்ட்லி வந்து முதல்ல 807 தான் கமர்ஷியலுக்கெல்லாம் அகெயின்ஸ்டாக இருந்தேன் நான். சத்தாவெல்லாம் சொல்லுவார், ஆனால் இல்லைங்க இது வால்வு செட்டு அது தனிங்க அப்படின்பேன். ஆனால் அப்புறம் போக போக வந்து நேரம் இன்மை இந்த காரணத்தினால ராஜீவ்காந்தி கன்செஷன் கொடுத்த போது நானும் வந்து டிரான்ஸ்சீவரை வந்து விலைக்கு வாங்கிட்டேன் கமர்ஷியல். அன்றைக்கி வாங்கின ஐகாம் 735 இன்றைக்கும் அதே மாதிரி கண்டிஷனில் வச்சுருக்கேன். ரொம்ப அவர் ஒய்எஃப்டி சொன்ன மாதிரி பொக்கிஷமாக வச்சுருக்கேன் பத்திரமா. அப்புறம் 807 பண்ணால் 2 வால் போட்டால் போதுமா, அவர் சொன்ன மாதிரி நானும் ஒரு 2-3 ஊறுகாய் வாங்கி வச்சுருந்தேன். ஏன்னா இது போனால் என்ன பண்ணுறது, இப்போ ஊறுகாயெல்லாம் லக்ஷ்மணன் கொடுத்துட்டேன். குலோப் ஜாமுன் போட்டது ஊறுகாய் போட்டதெல்லாம் போயிடுச்சு. அப்புறம் பார்க்க இப்போ முதல்ல கழுத்து வலி வந்தது, தலை சுத்தல் இருந்தது, இப்போ வந்து லம்பார் பெயின் அதில் அவஸ்தைப்பட்டுருக்கேன். அப்போ வந்து என்ன ஆச்சு, ஒரு ஞானோதயம் வந்துருச்சு. இதெல்லாம் இனிமேல் நம்ம என்னைக்கு செய்ய போகிறோம், இவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, இருக்கிறது செய்யறதுக்கே முடியல. இப்போ இன்னொன்று லேட் என்ன ஆச்சுன்னா ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் டு கீப் மீ எங்கேஜ் ஆக்டிவ். எனி பர்சன் வந்து ஏஜை பற்றி மறந்துட்டு ஆக்டிவாக இருந்தணும். காலையில் இருந்தோமா கிடுக்கிடுன்னு இந்த வேலையை செய்யணும், போகணும் வரணும், எதுலையாவது எங்கேஜ் ஆகிட்டே இருந்தோம்னா தான் நம்ம வந்து இளமையாக ஃபீல் பண்ணாலும் இளமையாக இருக்க முடியும். சும்மா நான் வந்து படுத்துனே இருப்பேன், எனக்கு கை வலிக்குது காலை வலிக்குதுன்னா அவ்வளோதான் படுத்துருவோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காக யாருக்காவது ரிப்பேராக சரி கொடுங்க பார்த்துட்டு தரேன்னு ஆரம்பித்தேன். கொண்டாந்து கொட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க மாற்றி. அதுவும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நண்பர்களுக்கு வந்து என்னால் முடிஞ்ச வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜுக்கு ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். இது இப்போ ரீசெண்டாக போயிட்டுருக்கு, இப்போ ஒரு 2 வருஷமாக. அந்த மாதிரி செல்ஃப் லேர்னிங் தான். இதில் வந்து இந்த மகா மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 17 வருஷமாக நான் வந்திருக்கேன். விட்டல்ஜி ஆரம்பிச்சதுலேருந்து முதல்ல வந்துருக்கேன். வரும்போது அவர் என்ன குவிஸ் நடத்துப்பாருன்னாரு. 2 வருஷமோ 3 வருஷமோ குவிஸ் நடத்தினேன். அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணின்னு வருவேன், எல்லாரையும் வச்சு குவிஸ் நடத்துவேன். அது மாதிரி அது ஆரம்பித்தது ரொம்ப அவருக்கு ஒரு திங்கிங். நான் ஏன் இது இந்த மகாபலிபுரத்தில் வச்சிங்கன்னா இல்லைப்பா, அது டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் எல்லோரும் வருவாங்க, ஃபேமிலியோடு வருவாங்க, 2 நாள் ப்ரோக்ராம் வைக்கணும், ஒரு நாள் பார்ப்பாங்க, அடுத்த நாள் எல்லாம் சுற்றி பார்ப்பாங்க அப்படின்னு அவருடைய ஒரு விஷன், அவருடைய இது, அவர் கிரேட் திங்கிங். அவர் வீடு அடிக்கடி போவேன் கொள்வேன், நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் பர்சன். அவரை இப்போ நான் கண்டிப்பாக நினைக்கணும். ஸோ என்னுடைய இந்த ஹேம் கேரியரில் பல பேர் நான் சொன்ன மாதிரி ஜேஎன், எஸ்வி, விஐடி இந்த மாதிரி பல பேர், சௌஹான் நேராக வந்து எனக்கு ஹேண்ட் புக் வேணும்னா அவர்கிட்ட தான் வாங்கியிருக்கேன். அது மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொருத்தர் எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் பேசி தெரிஞ்சிட்ருக்கேன். அது எல்லாமே சேர்ந்து வச்சு தான் இப்போ வந்து ஒரு மிக்சர் போட்டு அந்த நாலேஜ் கொஞ்சம் இருக்குது. என்றைக்குமே வந்து யாருமே எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது கட்டுறது கைமண் அளவு, கல்லாது உலகளவு. அதனால் கற்றுக்க வேண்டியது இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது. ஒன்றா சின்னதாக பண்ணி வால்வு ஆச்சு, அப்புறம் டிரான்சிஸ்டர் ஆச்சு, மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஆச்சு, அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணாச்சு. ஒரு கடைக்கு போய் எனக்கு இந்த பிக்கு இதை கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொடுங்க, டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்குதுன்னு கேட்பேன். 50 ரூபா கொடுன்னு. சரி நான் 50 ரூபா கொடுத்துட்டு பண்ணுவேன். இன்றைக்கி வந்து நானே பிக்கு ப்ரோக்ராமர் பண்ணிட்டேன். அது வந்து யூஎஸ்பி போட்டும் பண்ணிட்டேன். முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஜேடிஎம் ப்ரோக்ராமும் பண்ணேன். ஒன்றா கற்றுப்போம். அது என்னன்னு ஒன்றும் இல்லை, உட்காந்து நம்ம 6 முறை டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கற்றுக்கிட்டு முடிஞ்ச இதை வந்து ஹெல்ப்பாக பண்ணிட்டுருக்கேன். நான் பண்ணி கொடுக்குற ஐட்டம் எதுவாக இருந்தாலும் வாங்குறவங்களுக்கு பிடிஆர் லைஃப் டைம் வாரண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். இல்லைங்க என்ன பிடிஆர் லைஃப் டைம் வாரண்ட்டி என்ன சார்? நான் பிடிஆர் கியூஆர்டிஆர் வரைக்கும் இந்த வாரண்ட்டி இருக்குது.
ஸோ என்னால் முடிஞ்சது எல்லாருக்கும் செய்வேன். எஸ்பி வந்து விசிட்டர்ஸ் நோட்டில் என் வீட்டில் எழுதியிருக்காரு. நான் வந்து ஹோம் ப்ரூவர், பிடிஆர் ஒரு ஹோம் ப்ரூவர். அவருடைய ஹோம் ப்ரூவிங்கெல்லாம் பார்த்து நானே ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன். ஆல்சோ ஐ லைக் இஸ் நேச்சர் டு ஹெல்ப் அதர்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு. இதே மாதிரி ஜேன்னு எழுதியிருக்காரு. பிஆர்இ, ராவ், ஆரம், இவங்க எல்லாரும் கிரேட் ஹோம் ப்ரூவர்ஸ். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரோல் மாடல்ஸ். அவங்களாம் வந்திருக்காங்க, என்னை வந்து ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனையோ விதத்தில் சின்ன சின்ன விஷயத்தில். ராவ் வந்து எழுதியிருக்காரு, நான் வந்து பிடிஆர் ஷாக்கை பார்த்தேன், ரொம்ப என் ஷாக்கே குப்பையாக கிடக்கும், அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இதை பார்த்துட்டு நான் சிலதெல்லாம் என்னுடைய ஷாக்கில் போய் பண்ணணும். இவங்கெல்லாம் எழுதின வாசகங்கள்லாம் எனக்கு இருக்குது. யார் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் என் வீட்டுக்கு வந்து என் ஷாக்கை பார்த்தாலும் அவங்கள கம்பல்சரியாக விசிட்டர்ஸ் நோட்டில் எழுத சொல்லுவாங்க. அவங்களுடைய என்ன அவங்க இம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தோன்றது என்ன எழுதணும், நாங்கள் என்ன தோணுதோ எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். எழுதிட்டு போவாங்க. இன்னும் வராதவங்கெல்லாம் வாங்க, அவசியம் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை ரிஜிஸ்டரில் எழுதுங்க. அவங்க எல்லாரையும் சந்திச்சதில் ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு மேலே பேச விரும்பல. இன்னும் 17 வருஷம் இல்லை, இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நான் கண்டிப்பாக இந்த வீட்டுக்கு வருவேன். இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது வந்து நெட் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ், எப்படி ஹவு டு மேக் இட் மோர் லைவ்லி அண்ட் மோர் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு இதுவும். அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். எல்லோரும் ஒரு கரவொலி கொடுத்து அவங்களுக்கு அவங்களை ஊக்கப்படுத்துகிறேன் கேட்டுக்கிட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எனக்கு இந்த மாதிரி மைக்கு பிடிச்சாலும் பேச தெரியாது. இவர் பிடிஆர் சொன்னதெல்லாம் வந்து வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரேடியோ செஞ்ச கதையை ஒன்று சொல்கிறேன். எந்த வருஷம் அப்படின்னு தெரியல. ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப எங்களுக்கு சயின்ஸ் எடுத்த ஒரு டீச்சர் வாத்தியார் வந்து அவர் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருந்திருக்காரு. எங்கேயும் ஒரு ரேடியோ செய்கிறதுன்னு ஒரு காயில் வேணும், 7 o'clock பிளேடு, இந்த க்ரீன் கலரில் ஒன்று வரும், அது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டினரி செல்லுக்கு நடுவில் வர கார்பன் ராடு, ஆண்டனா, ஒரு லாங் ஒயர். அதுக்கப்புறம் கேட்குறதுக்கு வந்து ஒரு இயர்பீஸ், அந்த ஃபோனில் இருக்குமே. இதெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு எனக்கு. அந்த க்ரீன் கலர் 7 o'clock பிளேடு வந்து நான் தேடின டைம் வந்து எனக்கு இதெல்லாம் முளைக்காத டைம். அதனால் எல்லாரும் சந்தேகப்பட்டாங்க, எதுக்குடா அது கேட்குறாங்கன்னு. பர்டிகுலராக அதுக்கு வாங்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்ச மாதக்கணக்கில் வருஷக்கணக்காச்சு. இதை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ரொம்ப ஓரமாக, பீச் ஓரமாக இப்போ இருக்க அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு, இல்லைனாக்க இப்போ ஏதோ 2 பேரோட நினைவு எல்லாம் இருக்கு, அதுக்கு பின்னாடி இடத்துல போயிட்டு லாங் ஒயர் போட்டுட்டு எர்த்து போட்டுட்டு இதை போட்டு ரொம்ப தேடி பார்த்தா ஒரு சவுண்டும் வரல. 2-3 மணி நேரம். சரி, என்ன சான்ஸ் கிடைக்கணும்னு அவ்வளோ ரொம்ப லாங் ஒயர் ஆண்டனா போட்டு தேடி பார்த்துட்டு வரல. என்ன ஆச்சு என்ன யோசிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் மூடி வச்சுட்டு வந்தேன் நான். அப்போ வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப கேட்டான், என்ன சார் இவ்வளோ நேரம் வந்தீங்களா சார், எவ்வளோ சார் மீன் கிடச்சது அப்படின்னா. ஏன்னா அவன் மீன் பிடிச்சிருந்தான். அவன் இடத்துல போயிட்டு நான் பண்ணுறது இந்த மாதிரி. பிறகு இவர் தியாக சார் சொன்ன மாதிரி அருணாச்சலம் புத்தகத்தை ரொம்ப ஏர்லியர் டைமில் எனக்கு கிடச்சிது. அவரோட புத்தகத்தை இன்னும் வந்து ஞாபகம் வச்சுருக்கேன். அந்த நேரத்தில் அவர் கொடுத்த அந்த டிரான்ஸ்மிட்டரு வந்து அந்த சின்னது விரலளவு தான் இருக்கும், DF91 நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் போட்டிருந்தாரு. பட் அதெல்லாம் தேடி பார்த்து கிடைக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் டைமில் வந்து கிறிஸ்டல் ரேடியோ, ஒரு ஒயர் ஆண்டனா, ஒரு காயில், ஒரு டயோடு, ஒரு டிரான்சிஸ்டர், ஒரு ஸ்பீக்கர், அவ்வளோதான். அது எப்படின்னாக்கா பகல் நேரத்தில் வேலை செய்யாது. ஈவினிங் ஆனால் தான் அந்த திருச்சி ஸ்டேஷன் வந்துட்டு ஃபுல் வால்யூம். ஏன்னா அதில் வால்யூம் கட்டலே கிடையாது. வந்ததுன்னா வரும், பகல் நேரத்தில் வராது. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸு. பிறகு பெங்களூர் போனப்போ ஒரு நல்ல சான்ஸ் கிடச்சிது எனக்கு. அந்த VITM, விக்டோரியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அந்த டெக்னிக்கல் மியூசியம் மேலே வந்து ஒரு சூப்பர் HF ஆண்டனா போட்டிருப்பாங்க. சமயத்தில் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும், அந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். என்னடா செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கப்புறம் தான் கான்டாக்ட் கிடச்சிது. இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எல்லாம் கான்டாக்ட் பண்ணுறாங்க, யார் வேணால் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அந்த நேரத்தில் தான் வந்து எனக்கு மார்க்கஸ் அண்ட் குரூப் நிறைய பேர் கிடச்சிது. கிளாஸ், அதாவது கான்டாக்ட் கிடச்சிது. கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணி வாங்கிட்டேன்.
எக்ஸாம் எழுதினது 85 மார்ச் எனக்கு வந்து லைசன்ஸ் வந்தது. அப்போ ஆரம்பித்தது தான், அதுக்கப்புறம் கீழே வச்சதே இல்லை. ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் வெளியூரில் இருந்ததுனால ஹேண்ட் இதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ண முடியல. பட் அங்கே இருந்தப்பையும் வந்து ஆண்டனா போட்டு டிவி டிஎக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து சவுதி அரேபியாவில் வந்து நஜரான் சதர்ன் பார்ட்டு. அங்கே ஆண்டனா போட்டு ஜோர்டான் ஸ்டேஷன் டிவி ஸ்டேஷனை வந்து ரிசீவ் பண்ணோம் ஆன் த டெசர்ட். அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ப்ளஸ் நிறையா செய்யணும்னு ஆசை, செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது. இப்போதைக்கு பேசிக்கலாக விஹெச்எஃப்பில் அதிகமாக நேரம் செலவழிக்க முடியல. சாரி விஹெச்எஃப்பில் இருப்பேன், எப்பயுமே இருப்பேன். சில நேரத்தில் ரொம்பவும் அறுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் நைட்டில். அதுக்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. வேறு வந்து சில ஆசைகள்லாம் உண்டு. சில ப்ராஜெக்டில் செய்கிறப்போ சில நண்பர்கள் வந்தாங்கனாக்கா சேர்த்து செய்யலாம். சிலதெல்லாம் வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறமே தவிர ஆரம்பிக்கணும் செய்யணுங்கிற நினைப்பு உண்டு. அந்த ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்ச மாதிரி தான் அப்படியே இருக்கும். இன்னொருத்தவங்க வந்து சொன்னாங்க கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அதை கொண்டு போகலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியா இருக்குது. யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அது நிறைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இங்கே சென்னையிலையும் சரி பெங்களூரும் சரி வெவ்வேறு என்னது குரூப்ஸ் இல்லை எல்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. நிறைய பேர் ஹெல்ப், நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்கேன். பேசிக்கலாக இல்லை கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன் த கம்யூனிகேஷன். அது இல்லாமல் என்னோடய சைட் வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒர்க் பண்ணதுனால நிறைய இதை ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சது. இன்னமும் முடியும். யாருக்காவது வேணும்னா கூட ஹெல்ப் கேட்கலாம், உதவி செய்ய தயார். வேறு தெரியல. எல்லாருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.